ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಜನಸಾಗರ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಕೇಸರಿಮಯ. ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಗುತ್ತು ಬಳಿ ಗುಪ್ತಾಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನ, ವಿಕೃತಕಾಮಿಗೆ ಥಳಿತ. ಲಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗೆ ತಗಲಿ ಬೆಂಕಿ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಗೋದಾಮು ಭಸ್ಮ. ಮೀನುಗಾರರೇ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋಗಳು, ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಇಡೀ ನಗರವೇ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಡಿಯೂರಿನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು. ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡುಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಡೆದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ವಿ ಬಾಲಿಕಾ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಂದು ಸಶಕ್ತೀಕರಣದಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವಗುರು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಸದೃಢ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಉಗ್ರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ, ಗರ್ವಾಪಸಿ ಅಂದರೆ ಮರುಮತಾಂತರ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. कि कार्यक्रम बहुत अच्छे से सक्सेस होगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, लेकिन जब 33 करोड़ देवी देवताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी ना, जब ये पानी बरसने लगा तो मुझे पता चल गया कि कार्यक्रम तो सफल होना ही है. ये पानी नहीं बरसा है, ये भगवान का आशीर्वाद बरसा है हिंदू राष्ट्र को पूर्ण करने के लिए. ये बादल नहीं गरज रहे हैं, ये हिंदुओं की धर्म गर्जना हो रही है. हमारे देश को कई सारे लोगों ने गुलाम बना, कई सारे लोगों ने हमारे देश में कितने दिनों तक राज्य किए, लेकिन 50 वर्ष का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब से विश्व हिंदू परिषद भारत देश में है, भारत को मिटाने की किसी ने आंख उठा के सोची भी नहीं. जब से विश्व हिंदू परिषद इस भारत देश में, ये विश्व हिंदू परिषद की उपलब्धि है. लोग कहते हैं विश्व हिंदू परिषद ने क्या किया है, आप विश्व हिंदू परिषद के नाम से नारे लगाते रहते हैं. मैंने कहा भैया, आज हिंदुओं की अस्मिता सुरक्षित है तो वो विश्व हिंदू परिषद के कारण है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने ही यही कार्य किया. तो हम सभी लोग आज यहाँ पे इस पूरे भगवा में प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं. आज भारत देश में आतंकवाद फैल रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, पापाचार फैल रहा है. कभी यहाँ पे आतंकवादी हमले होते हैं, कभी वहां पे आतंकवादी हमले होते हैं, कभी कोई नेता वोट बैंक की राजनीति के लिए हमले कराता है. भारत देश में ऐसा कब तक चलता रहेगा बंधुओं? हमारी भारत माता की बेटियों की अस्मत लूटी जाती है और ऐसे दरिंदों को सरकार कभी भी ना कोई सजा देती है, बल्कि वो खुलेआम घूमते रहते
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಎಂದರು. ಮತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ನಂಬಿಕೆ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಾವು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪೇಜಾವರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸಹಿತ ಹಲವಾರು ಮಠಮಾನ್ಯಗಳ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸಮಾಜೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ವಿವಿಧ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. For all needs of your Maruti Suzuki cars, one-stop shop. Authorized service 8 a.m. to 8 p.m. Sales, new cars. Insurance, online renewal of policy. Maruti Driving School. Learn to drive the right way. True value. Buy or sell used cars. Car accessories. Wide range of choice. Accident care. Towing facility and repair. 24 hours helpline. 99865 43030. Anytime towing. 99860 3030. Contact Bharat Autocars Private Limited, NH17 Kuntikan Junction, Mangalore. Phone 222 3030. The Ocean Pearl, Mangalore. Welcome to hospitality, known for its quality service, hospitality and ambience. The Ocean Pearl in Mangalore has an offer exquisite range of rooms and suites, choice of restaurants, lounge bar, conference rooms, function halls and much more. Sagar Ratna, a vegetarian restaurant. Coral, multi-cuisine fine dine restaurant. Tide, the 24-hour coffee shop. The Jazz, lounge bar. Jade, party hall. Pacific, banquet hall. Facilities at the Ocean Pearl are planned to suit your requirements when on business, holiday with family and friends, corporate meeting, brainstorming functions and celebrations. Visit the Ocean Pearl, Navbharat Circle, Kodiarbel, Mangalore. A lifelong relationship begins. Today's special moments. Tomorrow's beautiful memories. The relationship continues of the secure, comfortable and loved. Rohan Corporation, an everlasting relationship of trust and values. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಸಮೀಪದ ಮಾಂಟ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಿತ್ತೋಟಿನಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಸುಮಾರು 1.5 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಬ್ಬರ್ ಬೆಳೆ ನಾಶಗೊಂಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಜಾಕೋ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಆಗಮಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದರು. ಇದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದ ಪಕ್ಕದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸಿದರು. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹರಿಹರಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದೋಣಿಯ ಮೂತಿಯು ಮೆರಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಕಡಿದು ಬಿದ್ದ ತಂತಿಯು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕುಂದಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋದಾಮಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಉಂಟಾದ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗೋದಾಮು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ. ಮೆರಡಿಯ ನಾಗೇಶ್ ಸೇರಿಗಾರ ಎಂಬವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಡಲಾಗಿದ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಗೋದಾಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮನೆಗಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಶಾಖ ತಟ್ಟಿ ಅವರು ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು. ನಂತರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಬಂದು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಇದರ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಚಾಲಕನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಉಪ್ಪಳ, ವರ್ಕಾಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ
ವಿವಿಧೆಡೆ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:45ರಿಂದ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪೇಟೆ ತಲುಪಿದವರು ಅಂಗಡಿ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಾಯಿತು. ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಚಾವಡಿದಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಸುಮಾರು 3.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕೃತ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕಪರರಿ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಲವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ, ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಯಂತ್ ತೋಕೂರು, ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಗೆ ಗುಪ್ತಾಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ವಿಕೃತಕಾಮಿಯೊಬ್ಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಥಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಘಟನೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೊಡಿಯಲ್ಗುತ್ತು ಬಳಿ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಈತನನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಲದ 27 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಮಹಂತೇಶ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೊಡಿಯಲ್ಗುತ್ತು ಬಳಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರ ಬಳಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನಸಂದಣಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ PA ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ಫ್ಲೇಮ್ಸ್ 2015 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ವ್ಯವಹಾರಾಡಳಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಟದ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸು, ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ನಗದು ರೂಪದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು PA ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾಕ್ಟರ್ PA ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾರತ್ ಬೀಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇದರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅನಂತ್ ಪೈ ಮತ್ತು ಕೆನರಾ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಮೋಹನ್ ಪೈ ಮಾರೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ KM ಹನೀಫ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಶ್ರೀ PA ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಶರೀಫ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, PA ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಇವರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೀರಾನ್ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಿ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. Dr. PA Ibrahim Haji, Chairman, PA Education Trust, will preside over the function. Sri Anand Pai, Executive Director, Bharat Bidi Works Private Limited, will be the chief guest for the function. And Sri Rammohan Pai Maru, Vice President, Canada Chamber of Commerce and Industry, Bangalore, has consented to inaugurate the function. Mr. KM Hanif, Director Administration, Mr. PA Abdullah, Executive Director, and Dr. Abdullah Sharif, Principal, PA College of Engineering, will be the guest of honor. This press conference raised by Dr. Biran Moidin, Muhammad Fayaz, and the student coordinators. Center for Management Studies and Research. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. For all needs of your Maruti Suzuki cars, one-stop shop. Authorized service 8 a.m. to 8 p.m. Sales, new cars. Insurance, online renewal of policy. Maruti Driving School. Learn to drive the right way. True value. Buy or sell used cars. Car accessories. Wide range of choice. Accident care. Towing facility and repair. 24 hours helpline. 99865 43030. Anytime towing. 99860 3030. Contact Bharat Auto Cars Private Limited, NH17 Kuntikan Junction, Mangalore. Phone 222-3030. Whatever your choice of location, Inland has a home for you. For more than 2 decades, Inland Builders have been building homes that are best suited for one's need in the most prime locations of Mangalore, coupled with luxury futuristic designs and practicality.
Inland, an ISO 9001-2008 certified company, offers the following projects: Inland Windsors at Mary Hill, Inland Espana at Bijay, Inland Elan at Matadakani, Inland Impala at Ullal, Inland Imad at Bangalore, Inland Sion at Falnir, Inland Evans at Kadri, Inland Astoria at Valencia. Own your dream home with Inland Builders. Contact Inland Infrastructure Developers Private Limited, 3rd floor, Inland Ornate, Navbharat Circle, Kotialbel, Mangalore. Competitive examination are imperative for success in modern world, but the main hurdle is quality study material and live mock tests. Now there is no need for concern. Exam24x7.com bring you tab-based coaching for CET. Now, no need to browse through bulky books. Classroom coaching is now thing of the past. First Android app for CET coaching with a customized tablet. Around 1000 pages of study materials. 60 unit exam with instant answers can be downloaded into any tab with Android OS. High quality learning material. 12 full-length mock tests, hundreds of explanatory videos, online forum and exclusive helpline for doubt clearing. Online and postal coaching also available. Enroll now. Exam247.com. Second floor, Saidam, NH66 near Fishers College, Mangalore. Phone 0824 425 7722. Mobile 7795777722 77600 77722. ನಮ್ಮ ಸಾಹಸ ಏನಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ ನಟನೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ. ಮಳೆ, ಬಿರುಗಾಳಿ, ಬಿಸಿಲನ್ನದೇ ನಿತ್ಯವೂ ಕಡಲೆಂಬ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವ ಕರಾವಳಿ ಮೀನುಗಾರರೇ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋಗಳು ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರತಾರೆ ದರ್ಶನ್ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚಿನ ಆರ್ಡಿ ಮೆಂಡನ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ವಜ್ರಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಜ್ರಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಚುತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಬೀಚ್ ವಾಲಿಬಾಲ್, ಥ್ರೋಬಾಲ್, ಕಬಡ್ಡಿ, ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ, ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಮರಳು ಚಿತ್ರ ರಚನೆ, ಬೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಕೈರಂಪಣಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಂದು ಗಾಂಧಿನಗರದ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನ ಉಡುಪಿಯ ಸರ್ವ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದೊಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಎದುರುಗಡೆ, ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನಟನೆ ಮಾಡೋ ದರ್ಶನ್ ನೀನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಕೆಲವ್ರ ಜೊತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳೋರು, ದರ್ಶನ್ ನಿನ್ ಕಣ್ ಬೇರೆ ತಿರುಗಡೆ ತಿರ್ಸು. ನಾನಂತೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀ ನನ್ ಮುಂದೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ನಾನ್ ಇನ್ನೇನ್ ಹೆಂಗ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ನೋಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹಂಗೇನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಆತ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ನಾವು ನೈಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಗ ಎದೆ ಚಾಚ್ಕೊಂಡ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇರೋದು ಹಿಂಗಪ್ಪ, ನೀನ್ ಹೆಂಗಾರು ನೋಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಅಂತಾನೂ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ 1.100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದು, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಆಗಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಅವರ ಕೌಶಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಮತ್ತು ನಡುವೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ. ಈ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ
ಯುವಕ ಯುವತಿಯರನ್ನ ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸದುದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ 15-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಪೂರಕವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಉರುವದ ಜೈ ಭಾರತ್ ತರುಣ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಹಿಳಾ ವೃಂದದ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವು ಉರುವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಣಿಪಾಲ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BM ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ನಡೆಸಿದರು. ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ, ಶರಣು ಬೆನಕನೆ. ಜೈ ಭಾರತಿ ತರುಣ ವೃಂದದ ಮಾತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರು ಮಾತರೆಗಳ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಸಂಘ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 5 ವರ್ಷ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದೆ. ಈ ಕುಡ್ಲದ ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ ಏರಿಯಾಡು ಹೊಯ್ಗೆ ಬೈಲ್ ಏರಿಯಾಡೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಇಪ್ಪನ ಇತ್ತೆ ತೂದೇ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾನು ಈತ ಮಗರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ ಅಂಡ ಸತೀಶ್ ಅದಾಗ ಪಡೋಯ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘ ಉಂಟು ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗಿ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಗದೀಶ್ ಬೋಳೂರು, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಂತರ ನಂಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಬ ನಾಟಕ ನಡೆಯಿತು. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶಾಸಕ JR ಲೋಬೋ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಶಶಿಧರ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಜೈ ಭಾರತ್ ತರುಣ ವೃಂದದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಶೋಕನಗರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಲೀಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.